ತುಂಬಿಯಂತೆ ಹಾರಿ ದುರ್ಗೆ ಬಂದರು ನೋಡಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕಡೆಯ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಇದೆ. ಸೊ ಗೀತ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಗೀತೆ ತುಂಬಿಯಂತೆ ಹಾರಿ ದುರ್ಗೆ ಬಂದರು ನೋಡಿ. ಈ ಗೀತೆ ಪರಮಗುರುವೆ ಸೌಜನ್ಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. तमेव केवलं कर्तादे तमेव केवलं धर्तादे तमेव केवलं हर्तादे शुभदक्षिणात्तात् अवतोर्थात्तात् अवाधनात्तात् समन्तात् त्वं वाङ्मयत्तं चिन्मयः त्वमानन्दमयत्तं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादियोदे त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मादे त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोदे सर्वं जगदन्ततो जायते सर्वं जगदन्ततो तिष्ठति सर्वं जगदन्ते जगत्येते त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुं त्वं रुद्रं त्वमिन्द्रं त्वमग्निं त्वं वायुं त्वं सूर्यं त्वं चन्द्रमां त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणानि पूरवच्चानि वर्णानि तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्थेतरसितं तारेण रुद्धं त्वमनन्तरूपम् अकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चाञ्चरूपम् बिन्दरोत्तररूपम् नादस्सन्धानं सकम्मिता सन्धिः सैजागणे च विद्या गणकर्षिः विसर्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं वाजमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं मर्दैभ्राणं मोषगध्वजं रक्तं लम्बोदरं शोर्पकर्णकं रक्तवादनं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं चतुर्जातो प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं योगी योगिनां वरः नमो व्राणपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीं वरद मूर्तये नमः महाविद्माने प्राव्ये महासरस्वत्या यन्त्रात्मिकायै श्रीदुर्गायै नमः वेदोक्तमन्त्रैः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मङ्गलो नैवेद्यार्थे प्रदत्ताविद नालिकेरकण्डकदली पक्वा नानाविधमहानैवेद्यं समर्पयामि निवेदयामि अमृतोचने स्वाहा प्राणाय स्वापानाय स्वाम्यानाय स्वाउदानाय स्वाम् समानाय स्वादेवेभ्यः त्वा इदं फलं मया देवा स्थापितं प्रदत्तवा तेन मे सप्तावाते भवेत् जन्मनि जन्मनि
वेद आयतनवान् भवते आवान् भवते एवं वेद यो वा आयतनं वेद आयतनवान् भवते पट्टन्यो वा अवामायतनम् आयतनवान् भवते यपट्टनवान् भवते आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवते एवं वेद यो वाप्तनावं प्रतिष्ठिताम् वेद राजोपचार पूजां समर्पयामि अथ प्रार्थनां करिष्ये वसुदेव सुतं देवं कं तदानुरमर्दनं देवकी परमदनं पूजावसान यज्ञक पूर्णावधि समय प्रसन्न समय आ समय श्रद्धाभक्ति पुरस्सरवाद देवರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರನಡೆ ಮಮ ದಿತ್ತಿ ಯಜ್ಞತ್ತಾರ ಪೂಜತ್ತಾರ ಸಂತುಷ್ಟಾಯನ ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹಂ ತಿರುಂಪುನ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೇವರ ಗುರುಂಚಿತ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಸಫಲತೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ವಂತಿನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯಂ ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ದೇವನ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕುಡಿಪಕ್ಕ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಬೇಡ ಆ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ದಾನ ಉದ್ಯೋಗ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷಸಿ ರಕ್ಷಿತ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಧರ್ಮ ನಮನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವ ಸಂದರ್ಭ ಮಹಾನವಮಿ ತಿಥಿ ಸಂಕಲ್ಪವಂತೊಂದು ಆಯುಧ ಪೂಜಿತ ಅಂಗವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪಂಚಗವ್ಯ ಶುದ್ಧವಂತೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮೊದಲೊಂದು ಗಣನಾಥಾನ್ ಭಜನೆ ಉಂಟು ಸ್ವರೂಪ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಅಂತೊಂದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಸತ್ಯಗಾಮತ್ತಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮತ್ತಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತೊಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟದ್ರಜನ್ ಮಂತ್ರ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣವಂತ ಕುರುಂಚಿತ್ತಿ ಆಹುತಿ ಫಲಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಂಗಳ ಪೂಜೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಸುಪ್ರೀತರಾವಡು ಪ್ರಸನ್ನರಾವಡು ಮಹಾವಿಘ್ನಾನ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಮಹಾದೋಷಾ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಮಹಾಪಾಪಾ ಪ್ರಮುಖೆ ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಗಟ್ಟೆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಬರ್ಪಿಂಚಿ ವಿಘ್ನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ ಈ ಫಲ ಸಂಬಂಧವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತ ದೋಷೆಯನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಾದ್ರು ತೆರೆದು ಧೈರ್ಯನವಂತಿನ ಅಪರಾಧನ ಮಾತಾ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪೂಜೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂಚಿತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿವರೆಗ ಸ್ಥಳ ರಕ್ಷಣೆ ಯಂತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯುಧ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ರೀತಿ ವೇದ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಗೌರವ ಗೀರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಸಂತದ ಕೀರ್ತನಾಥ ಗುರು ಬೆಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷೆವಂತ ಕಾಪಾಡಲಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಗಳ ಭಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ನಮ ಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಗುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇ ನಮಾದೇವ್ಯೇ ಮಹಾದೇವ್ಯೇ ಶಿವಾಯೇ ಸತತಂ ನಮಃ ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೇ ನಿಯತಾ ತೃಣತಾ ತದಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತೆ ಮಾ ದುರ್ಗಾಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗೋವಿಂದಾಯ ಗೋವಿಂದ ಯಾನಿ ಕಾನಿ ದವಾನಿ ನಮಃ ಕಾನಿ ಕಾನಿ ಸಂದೇವತ ಚಿನ್ನಪದೇ ಪದೇ ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಭಾವಾತ್ಮ ತ್ರಾಯಿಮಾನ್ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಯುನಾಗದವ देहि मे हव्यवाहन देहि मे गणनायक देहि मे यज्ञ पुरुषोत्तम ಹೀಗಾಗಿ ಆಕಾಶ ಪರಿದಂತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಕೇಜವಂ ಸದಿಗಚ್ಚತಿ ನಾರಾಯಣ ಏತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಯಜಮಾನಂತೆ ಸಮಾಚರಿತ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಸಮಾಚರಿತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂಬದ ಗೀತೆ ಪುನೋದ ಭಾಗನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿಕ್ಕಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಲೆಗ ತುಂಬದ ಆರತಿ ಈ ಗೀತೆ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರವಿಂದ್ರ
गुणग्रहाय बट ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಎಂಆರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಮಿಲ ಹಾಗೂ ಹೇಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜನನಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ತ್ರಿಭುವನ ಜನನಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ತ್ರಿಭುವನ ಜನನಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ತ್ರಿಭುವನ ಜನನಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಅಭಯ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಪಾವನಿ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಅಭಯ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಪಾವನಿ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಕರುಣಾಕರಿ ಶಂಕರಿ ದೇವಿ ಕರುಣಾಕರಿ ಶಂಕರಿ ದೇವಿ ತ್ರಿಭುವನ ಜನನಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ತ್ರಿಭುವನ ಜನನಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಯಾಕರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರ
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು ಹೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೇಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಹೂ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಿಗೂ ಹೇಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಕಮಿಲ ಇವರಿಂದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ. ಹರಿ ಓಂ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಲಕರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ನಾನು ಇಂದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾರತ್ನ ಆಟೋ ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ನೂರಾರು, ಸವಾಲಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ರೂಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಚಿಂತನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಆದರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆದರ್ಶಗಳ ಹರಿಕಾರ, ನಿರಂತರ ಚಿಂತನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. 2003 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಕೇವಲ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂದು 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2007ರಿಂದ ಆಯುಧ ಪೂಜಾ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಕುಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 2008ರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2018ರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ EPF ESI ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 2020ರಿಂದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೀಲ್ ಎನರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ. 2020ರಿಂದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಊಟ ಹಾಗೂ ಚಹಾ ತಿಂಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 2021ರಿಂದ ವಿವಾಹವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ
ಪದ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 2023ರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 2025ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಿಲೋ 10 ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿನ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೊರಕುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಂತಹ 10 ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1-2-3-4 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ನಾನು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ನಾನು 16 ವರ್ಷ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ, ಒಮ್ಮೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಿಂದ, ಒಮ್ಮೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ, ಒಮ್ಮೆ ಕಟೀಲಿನಿಂದ, ಒಮ್ಮೆ ಪೊಳ್ಳಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ನಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 3-4 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 3-3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಟ್ಟಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದರ ಇಡೀ ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ AC ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆಟೋ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಇದು ಅಣ್ಣನ ಥರ ಹೇಳಿದೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ, ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾರ್ ನನಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ದಾಲ ಪುರುಚಿ ಹೀಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಕೂಡಲೇ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇವರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಏನಿದ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಪರಿಚಯಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಮಾರುತಿ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅನಂತರ ನಾನು ಶೋರೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಶೋರೂಮ್ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ವುಮನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ತಕ್ಕುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ದುರ್ಗಾ ಎಂಬ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಮಮತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಎಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಕೂಡುವ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರವರು ಪತ್ತಿ ತರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದ ತರ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತರ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಅಥವಾ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಕೊಡುವ ಆಹಾರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ವಭರಿತವಾದ ಊಟ. ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಮ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ದಕ್ಷತೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹಿತನುಡಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಯುವುದು, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀವು ತಿಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾವು ಕೆಲಸದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನಗುಮುಖದ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೊಡುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಆಗುವುದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಗುಮುಖದ ಸೇವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರದ ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಲಭಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿದ್ದಾರೆ ನಾಗದೇವರು, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅವಘಡ ಆಗದಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛಾಪು, ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಛಾಪನ್ನು ಛಾಪಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಭವಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ MRPL ಸರ್ ಇವರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿ ಆಡಬೇಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆಗಿರುವಂಥ ದುರ್ಗಾ ಆಟೋ ವರ್ಕ್ ಅದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಮಿಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೇಮಲತಾ ಅವರಿಗೂ, ಹಾಗೆ ವಿನೋದ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವಿನೋದ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ವೇತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ದೇವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕೈ ಹಿಡಿತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಯಗಳು ತುಂಬ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೈ ಹಿಡಿತದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ
ಈ ಥರದ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಬೋನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಬಯಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬೆಳೀತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಮಾಲೀಕರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೇನೆಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರು ನಾನು ಬಯಸೋದು, ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೈ ಹಿಡಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವೇತನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾಡುವ. ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಸಹ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ದುಡಿತೇವೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಹಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಳಿತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮೇತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರೋದು ತುಂಬ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಮೇಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ರವಿಚಂದ್ರ, ಮೇರಾಜ್, ಚಂದ್ರನಾಥ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ MRPL ಸರ್ ಅವರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮನೋಹರ್, ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್,
ಸೂರ್ಯನಾಥ್, ಚರಣ್, ಅಲಿ, ಸದ್ದಾಂ, ಸೋನು, ಶಕೀಲ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ದಯಾನಂದ್ ಸರ್, ತಾರ್ನಾಥ್, ಅಶೋಕ್, ಖುರ್ಷಿದ್, ಅಶ್ಫಾಕ್, ತಸರು, ಬೇವ್ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಮಾಲಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೇಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜಾನಕಿ ಆಂಟಿ, ಆಶಾ ಆಂಟಿ, ಜಯಶ್ರೀ, ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವದವರು ಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಹಂಬಲ ಇತ್ತು. ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಲು ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು, ನಾನು ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಜ್ವಾಲಿ ಮುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುದು, ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಜ್ವಾಲಿ ಮೋಡ್. ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಒಪ್ಪಿದೆ 20 ಬರ್ಪೆ, ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ಪಾರ್ತು ಬರ್ಪೆ, 4 ಜನ ಸೇರ್ತು ಜಾಲಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಬಂಟ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಅಸೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು. ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳಿದ್ದೀರ. ನೀವೀಗ ನಾನೀಗ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರುವುದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪದ್ಮಾವಟ ವರ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿನೋದ್ ಸರ್, ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೆವಲಪ್? ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡುವುದು? 2 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುದು? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಸ್ಕೀಮು ನಿಮಗೆ ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಾಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಲ್ಫ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಂತ ನೀವು ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ, ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು 2 ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್, ಆ ಟೈಮಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಯುರಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಮ್ಮ ಕನಸು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇದು ಬರಬಾರ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಕ್ವತೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವರನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ EPF ESI ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ MRP ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾವಧಾನಾಗಿ ಕೇಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೇಳುವಂತಹ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಂತ ಸಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು, ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇದು ನಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ.
ಮೆಡಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಏನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ESI ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಅದೇ ಈಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಹಾದಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿದಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಅದು ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂಲಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವಿಟ್ಟಂತಹ ಅಭಿಮಾನ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರುವುದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಸರ್ವಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಲ್ಡ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿಲ್ಲಿ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಬಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬಾಳೆ ಮರ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು MC ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ. MC ಇವರೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹಲವಾರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ. ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋಣ. ಕೆಲವು ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಕೂಲಾಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ತಾಳ್ಮೆ ಕೂಡ ಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲದು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಇವಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಹಣದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದು ಪರಿಚಯವರು. ವಿನೋದನ್ನ ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡೋ 2:45 ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯದವರು, ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು 2:45 ಮಾಡಿ ಪುನಃ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದು ಪುನಃ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಶಿಧರ ಬೈಲ್ ಹಬ್ಬಗಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವರ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಗೀತ, ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಮಂಜರಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಂದನಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ದಸರಾ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮೊದಲನೆಯಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇರುವಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಮಿಲ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಮಿಲ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ದಿನದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಆನಂದಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾರೈಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತ್ರಿವಳಿ ರತ್ನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ 3 ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ದಿನದ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಿಮಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಹಬ್ಬ